ਬਲਦੇ ਦੀਵੇ। ਭਾਗ ਛੇਵਾਂ। ਸਲੀਮ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਹਨੇਰੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਪੱਤੇ ਝੜ ਝੜ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸਾਰਾ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉੱਡਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਲੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹਾ ਕੇ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪੂਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਦੀ ਕਾਫੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੱਦਰ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ ਲੋਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਵਾਟਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛੇਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਾਸੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਤ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਉਹਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਇਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਖੱਤ ਸ਼ਾਹਿਦ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। कराची। डियर सलीम, अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारे दोनों खत मिले जिन्हें पढ़कर तुम्हारी दिमागी हालत का अंदाज़ा हुआ। क्या खूब। एक मगरिबी तहजीब दा दलदला अमेरिका और लंदन की रंगीन फ़िज़ाओं में ऐश उड़ाने के बाद पाकिस्तान के एक दूर इफ्तिया गांव में जाकर फंस गया। कुदरत की कितनी सतम जराफी है, मगर दोस्त मुझे तुम्हारी किस्मत पर राशक आ रहा है। तुम्हें ऐसा नादर मौका मुसब्बर हुआ है जिसकी मुझे बरसों में तलाश है। तुम एक गांव में रहकर वहाँ के गरीब और अनपढ़ लोगों की खिदमत कर सकते हो। नहीं तो वे लोग हैं जेड़े कि मेहनत और मुशक्क़त करके तुम्हें तालीम दिलवाई है, हमारे लिए हर किस्म के खाने, आराम और आजाइश के सामान मुहैया किए हैं। मगर जे ना होवे तो दुनिया में अमीर लोग भी ना होते। बहुत खूब। तुम्हारे खत में जे पढ़कर बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारी मरीजा बेहद हसीन और नाजुक सी लड़की है। तुम तो बचपन से ही देहाती हुस्न से हमेशा दूर भागती रही हो। अब मजबूरन तुम्हें एक गांव की लड़की से वास्ता पड़ गया है। देख संभाल कर पाँव रखना, कहीं भी बेध्यानी से कोई ऐसी हरकत ना कर बैठना जिससे इस सादा दिल और सीधी सादी लड़की के दिल को ठेस पहुँचे। मगर दोस्त, जे तुमने क्या लिखा है कि तुम जे सोचकर पाकिस्तान आए थे कि तुम्हारी कदर होगी। मेरे भाई, अपने मुल्क में कदर करवानी नहीं, खिदमत करने का जज्बा लेकर आना चाहिए। कदर गैरों से करवाई जाती है, अपनों से तो मोहब्बत की जाती है, और किसी से मोहब्बत हो तो खिदमत का जज्बा खुद पैदा ही हो जाता है। मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊं। तुम्हें याद होगा कि कराची में मैंने तुम्हें एक मर्तावा बताया था कि मैं अपने पदेशी गांव में एक अस्पताल खोलना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे वहाँ की कमेटी से इजाज़त मिल गई है और अस्पताल की बिल्डिंग का नक्शा भी पास हो गया है।
अब तुम जल्दी से फारिग होकर आओ तो हम दोनों पूरी तवज्जो से तामीर का काम शुरू करवाएं और जल्द व जल्द वहाँ पर अपना क्लिनिक खोल लें। क्यों ऐसा ख्याल है? तुम्हें मेरे साथ शरकत मंजूर है? मैं अभी तक अमेरिका वापस जाने का ख्वाब देख रहा हूँ। मुझे अपने देश के मुतल्लिक जरूर इतला देते रहना। मुझे तुम्हारे इस देश में बड़ी दिलचस्पी है। देखें क्या होता है। इस गांव में खुशी की सामियाना लगेगी जहाँ गम की काली घटा छा जाएगी। माफ़ करना, मुझे इस वक्त ड्यूटी पर जाना है, इसलिए बाकी बातें फिर। खुदा हाफिज, तुम्हारा दोस्त शाहिद। सलीम ने 2 ਵਾਰੀ खत पढ़िया ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਤ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤ ਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਲੀਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਨਰਸ ਮੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਰਕਸ਼ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਡਿਨਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਕਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਲੀਮ ਨੇ ਠੰਡੀ ਸਾਹ ਲਈ ਭਰੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਰਸ ਮੈਰੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਨੀਲੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਚਿੱਟਾ ਸਫੈਦ ਰੰਗ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਾਲ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੋਠ, ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਜਿਸਮ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਲੀਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਰਸ ਮੈਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਲੀਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲੀਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਮਿਥ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਮਿਥ ਨੇ ਮੈਰੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਲੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਮੈਰੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਹੋਠ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਰੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਲੀਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੈਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਿਕਨਿਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਲੀਮ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹਫ਼ਤੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੀਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਖਾਵਿਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜ਼ਰੀਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਝੁੰਝਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮਖਾਹ ਜ਼ਰੀਨਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹਮਦਰਦੀ ਏ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਸਲੀਮ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਰੀਨਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਪਿਓ ਤੇ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰਕਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ 4-5 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪੇ ਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਚਿੜੀ ਵਾਂਗਣ ਉੜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਖੇਡ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਢੋਲਕ ਵਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਈਦਾਂ ਬਕਰੀਦਾਂ, ਜ਼ਰੀਨਾ ਦਾ ਲੁੱਡੀ ਪਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਢੋਲਕ ਦੀ ਥਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੀਨਾ ਲੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਰੂਹ ਇੱਕਦਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਤਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਸੂਕੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੀ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਰੂਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਥ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੀਨਾ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਚੌਧਰੀ ਬਰਕਤ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਵਿੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਮੱਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨੱਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਉਡੀਕ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਛੁਪਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਸੂਮ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਰਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੀ ਜਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਟਾਕੇ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀਰ ਗਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਆਪੇ ਆਪੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਲਾੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਬਰਕਤ ਰਸੂਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬਾਤਚੀਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਸਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਲੀ ਜ਼ਰੀਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਚੌਧਰੀ ਬਰਕਤ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਣ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਫਰ-ਉল্ਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੀਨਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਬਰਕਤ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗੀਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੀਨਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰੁਖਸਤੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਚੌਧਰੀ ਬਰਕਤ ਰਸੂਲ ਨੇ ਜ਼ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਰੀਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਸੀ। ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਰੋਣਾ, ਹੱਸਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਪਿਓ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫੜ ਲੈ ਤੇ ਉਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਹੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਵਾਬ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਛਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੁੜ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਢਹਿ ਗਏ। ਵਿਆਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਵਾਂਗਣ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਰੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਸਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਾਂਗਣ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਵਾਂਗਣ ਨਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਉਸ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪੰਗਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਟੱਪੇ ਗਾਏ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਅਜੀਬ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਆਬਾਦ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦੂਰ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਘਰ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਕਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੀਨਾ ਬੜੀ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਬੀਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਚੀਕਦੀ ਤੇ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਰ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਰੀਨਾ ਦਾ ਦਿਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੀਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਬੀਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਲੁੱਡੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਜਰੀਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਚੰਬੇ ਦੀ ਕਲੀ ਤੋਂ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੜਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰੀਨਾ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਨੌਕਰ ਤੇ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਰੀਨਾ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਖਰਚ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤੇ ਰਮਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਰੀਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਰਮਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਨਸੀਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰੀਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਬਣ ਆਵੇ। ਉਹਦੀ ਹਦਾਇਤੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੋਰ ਧੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਤਲਾਕ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 4 ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਾਲ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਗਮ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਰੱਬਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਖੁਦਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜਾ ਦੇਵੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਰੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਰੀਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਖੀਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ 2 ਬੇਗਮਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਬੇਰੰਗ ਮਖਲੂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਰੀਨਾ ਨੇ ਬੜੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਤਾਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਪਸੀਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਹਯਾਤੀ ਦੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਬੜੀ ਠੱਠੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੂਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਲੀਮ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਠੰਡੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਲੀਮ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜਰੀਨਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸਲੀਮ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਿਆ। ਹਵਾ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਚਿੜੀਆਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਨੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸਨ।
ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਠੰਡ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੂਚੇ ਕੱਟ ਕੱਟ ਚੂੰ ਚੂੰ ਕਰਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਮਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਖੂਹ ਚਲਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਲੀਮ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਖੂਹ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਚੱਲਦਾ।